नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्थहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को शुभ सकाळ। आम संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल को तुमको स्वागत। ऑलरेडी चैनल 2टा क्लास अपलोड हो सारा तुमने देखि यहाँ हूँ तृतीय नंबर क्लास। तो यहाँ आम पढ़ा हूँ व्याकरण क्लास। या पूर्व 2टा संस्कृत शिक्षण क्लास जाइए। क्लास आरंभ होगा आगु तुम गोटे कथा कही रखे जे बहुत पिला आमर अच्छा 2021, 22, 23, 24, 25 जाई 26 है बारंबार परीक्षा देला परे मध्य कोठी ना कोठी कटअफ्र पाखापाखि मार्क रखुंट किंतु हो नहीं से मनरे माने आसीगला गोटे वितृष्णा भाव आसीगला। किसी पिला मो सहित भी जड़ित अच्छा से मैंने भावुंट जे आम द्वारा हेनी मो भाग्य ना यहाँ हेनी तार हो यार हो जाऊँ कि मोर जिते परिश्रम कले भी होना पिला पिला मैंने ये कथा भावी रख जे तुमने भी परिश्रम कर भी परिश्रम कर कौट ना कौटी तुम परिश्रम टे हेला रही जाऊँगी। समस्ते तो हार्डवर्क कर तुमने भी हार्डवर्क कर किंतु हार्डवर्क सहित स्मार्टवर्क आवश्यक। तेणु जो जो भूल तुम परीक्षा करके आस भूल बारंबार करुछ जहाँद्वारा अल्प अल्प मार्क तुम काटि जाऊँ। तेणु सब चेष्टा करवा से सामान्य भूल केमिति आम द्वारा हेब नाही। निरंतर अध्यवसाय एवं प्रॉपर प्लानिंग रे स्मार्टवर्क करने पड़ो। तेणु गोटे कथा मन को आसला जे युधिष्ठिर यक्ष संवाद रे यक्ष पचार युधिष्ठिर को जे प्रकृत पंथा कौन प्रकृत मार्ग कौन। युधिष्ठिर सुंदर उत्तर रखी प्रश्न रे जे महाजन येन गतस्य पंथा जे महाजन माने जो सफल व्यक्तित्व माने जो जो मार्ग को अवलंबन करी जीवन यात्रा सफल होती तो तांकरी पथ को अनुसरण कर चलवा ही प्रकृत मार्ग अटे। तो बर्तमान पिला माने मु यह कहबिनी जे आमे से महाजन कि आमे से सफल व्यक्तित्व तथापि आमे जो जगार अच्छु यही जगार पहुँचापी तो तुम मान भर लगी प्रयास। तेणु टिके तुम मैंने सपोर्ट कर आमे निश्चय कथा दौचु से पथर पथ प्रदर्शक हो तुम मानकु तुम सफलतार रास्त आमे मार्गदर्शक हो पहुँचबू। तो पिला माने डेरी न करी आमे क्लास आज आरंभ करवा। व्याकरण विभाग व्याकरण सर्वविद्यानाम द्वार जानछ जे व्याकरण हूँ समस्त विद्यार द्वार बिना व्याकरण किसी हो पार ना। तो व्याकरण आम आज प्रथम पढ़ू वर्ण प्रकरण। तो वर्ण प्रकरण को कहीं भावुवे जे आम सिलेबस ना ना पिला माने व्याकरण वर्ण प्रकरण सिलेबस ना न वर्ण प्रकरण तुम सिलेबस लुचिक अच्छे। वर्ण जानिले ही तुम शब्द धातु प्रत्यय इत्यादि किसी कथा जापर। तेणु वर्ण प्रकरण तुमको पढ़ाई पड़ो। वर्ण प्रकरण कॉन्सेप्ट क्लियर निश्चय करने पड़ो। तेणु फास्ट पढ़ा वर्ण प्रकरण। वर्ण कौन वर्ण ना यस्य पुनः विभागीकरण न शक्यते जार पुणी थे विभागीकरण हो पार ना। ना वर्ण वर्ण मिसी पद हुए पद जो वाक्य लगे ता शब्द हुए। तो अलरेडी तो से भाग हो छोट अंश हो सारी पुणी कौन भाग कर आउटे कहुए वर्ण को अक्षर ना न क्षरती इति अक्षरम। क्षरती शब्द अर्थ हो नष्ट हवा जहाँ केबे नष्ट हुए ना। अक्षर केबे नष्ट हुए ना। वर्णर कति प्रकार भवन्ति वर्ण से माने विभाग वर्णर भाग वर्णर हो 2 प्रकार स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण। तुम समस्त जना थिबो स्वरवर्ण किए हूँ स्वरवर्ण ना स्वरवर्ण हूँ स्वयं राजन्ते इति स्वरा। राजन्ते शब्द अर्थ हूँ माने निजे निजे जी उच्चारित होता है पारे सी हूँ स्वरवर्ण। यह महाभाष्यकार पतंजलि महामुनि तांकर पस्पशानिकर उल्लेख कर जाइछन्ति। आहुरी मध्य कह ये स्वतंत्र रूपेण उच्चार्यन्ते ते स्वराः कथ्यन्ते। यस्य वर्णस्य उच्चारणं कस्यापि अन्य वर्णस्य साहाय्यं विना संभवति सह स्वरवर्ण इत्युच्यते। जो वर्णर उच्चारण अन्य वर्णर बिना साहाय्य उच्चारित होता है ताकू ही स्वरवर्ण कहुए। ते च त्रयोदशाः से केतेटा ना से होती 13टा स्वरवर्ण ताले केतेटा 13टा। उच्चारण कालर मात्रा आधार स्वर केते प्रकार ना उच्चारण कालर मात्रा आधार स्वर होची 3 प्रकार। एटा ए कथा को मन रखथि पिला माने उच्चारण कालर मात्रा आधार केते प्रकार ना स्वर होची 3 प्रकार ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर
ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱର। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ହେଉଛି ଏକ ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ମାତ୍ରା କାଳ ଲାଗେ। ଅ ଇ ଉ ରୁ ଋ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହେଉଛି ଦୁଇ ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ। ଆ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ଦୀର୍ଘ ରୁ, ଋ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱର। ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱର ହେଉଛି ତ୍ରିମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ 3 ମାତ୍ରା କାଳ ଲାଗିଥାଏ, ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ହେ ରାମ ଅତ୍ର ଆଗଛ। ଏ ରାମ ପାଖରେ ଦେଖ 3 ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱରଟା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ। ଏହା ବେଦ ବା ସଙ୍ଗୀତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏକ ମାତ୍ରା ଭବେଦ୍ ହ୍ରସ୍ୱ, ଦ୍ୱିମାତ୍ରୁ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ୟତେ, ତ୍ରିମାତ୍ରସ୍ତୁ ପ୍ଲୁତଜ୍ଞେୟଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନମ୍ ଚାର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରକମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଅ ଇ ଉ ରୁ ଋ। ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଅନ୍ୟ ନାମ ସବୁ କ'ଣ ନା ମୂଳ ସ୍ୱର, ସମାନାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ ଯେ ଅ ଇ ଉ ରୁ ଋ ସମାନାଃ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମୌଳିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ତ 3ଟା ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ମନେ ରଖିଥିବ, ମୂଳ ସ୍ୱର, ସମାନାକ୍ଷର, ମୌଳିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କେଉଁମାନେ? ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହାକେ ନା ଆ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ଦୀର୍ଘ ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ ଏମାନେ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ସର୍ବେଷାଂ ସନ୍ଧିସ୍ୱରାଣାମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣେ ଦ୍ୱିମାତ୍ରାତ୍ମକ କାଳ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେ ସନ୍ଧିସ୍ୱର ସବୁ ଏମାନେ ସବୁ ସନ୍ଧିସ୍ୱର ନା, ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ 2 ମାତ୍ରା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ 4 ଗୋଟି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ପ୍ରଥମ 4 ଗୋଟି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କହିଲେ ଆ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ଦୀର୍ଘ ରୁ। ତ ସେମାନଙ୍କର ହ୍ରସ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ। ଆ ର ଅ, ଦୀର୍ଘ ଇ ର ହ୍ରସ୍ୱ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ ର ଉ, ରୁ ର ରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ କହି ରଖେ, ଏଠି ଦେଖ ଲୃ ନାହିଁ। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱରରେ ଲୃ ଥିଲା ନା, ଏଠି ଲୃ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ଲୃ ବର୍ଣ୍ଣର ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘାଭାବାତ୍, ମାନେ ଲୃ ବର୍ଣ୍ଣର ଦୀର୍ଘ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଚାମ୍ ଅପି ହ୍ରସ୍ୱ ଭାବାତ୍। ଏଚାମ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଏଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଭିତରେ କିଏ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଭିତରେ କିଏ ଯାଉଛୁ ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ତ ଏଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କହିଲେ ଏ, ଐ, ଓ, ଔ ର ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ନାହିଁ ଏବଂ ଲୃ ବର୍ଣ୍ଣର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ନାହିଁ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିଥିବ। ତ ତାହେଲେ ଏ, ଐ, ଓ, କୁ ଏମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏଥିରେ ସ୍ୱରର ମିଶ୍ରଣ ଅଛି। ଦେଖିବା କେମିତିକା ଏଥିରେ ସ୍ୱରର ମିଶ୍ରଣ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ସନ୍ଧି ସ୍ୱର ସେ ନା ଅ କିମ୍ବା ଆରେ ହ୍ରସ୍ୱ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ମିଶିଲେ ଏ ହୁଏ। ଓ କିମ୍ବା ଆରେ ଏ ମିଶିଲେ ଐ ହୁଏ। ଓ କିମ୍ବା ଆରେ ହ୍ରସ୍ୱ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ମିଶିଲେ ଓ ହୁଏ। ଓ କିମ୍ବା ଆରେ ଓ ମିଶିଲେ ଔ ହୁଏ। ଜାଣିଗଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତାହେଲେ କେମିତି ହେଉଛୁ ସେ ସନ୍ଧି ସ୍ୱର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱର। ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱର କେମିତି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ନା ଏତସ୍ୟ ପୃଥକମ୍ ଚିହ୍ନମ୍ ନ ଭବତି। ଏହାର କିଛି ପୃଥକ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ୟସ୍ମିନ୍ ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀୟ ତସ୍ୟ ପୁରତଃ 3 ଏମିତି ଗୋଟେ ଇତି ଲିଖ୍ୟତେ। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦେବା କେମିତିକା ନା ହେ ଶ୍ୟାମ ଅତ୍ର ଆଗଛ। ଦେଖ ଶ୍ୟାମ ପାଖରେ 3 ଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି। ତ ଏହାର କିଛି ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖାଲି ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ତୁମମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କାହା କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ ତୁମମାନେ ନା ଇଏ ସ୍ୱରସ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟେନ ଉଚ୍ଚାର୍ୟନ୍ତେ ତାନି ବ୍ୟଞ୍ଜନାନି। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରାଣାମ୍ ସାହାଯ୍ୟମ୍ ବିନା ୟେଷାଂ ବର୍ଣ୍ଣାନାମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣମ୍ ନ ଭବତି। ତେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ଏମିତିକା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଳନ୍ତ କ ଯୁକ୍ତ ଅ, କ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକରଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲା କେତେ ଅଛି ନା କ ଠାରୁ ହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 33ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଭାଗ ଦେଖିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 2ଟା ଭାଗ, ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏବଂ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କ'ଣ ସେ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ? ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହା କୁହାଯାଏ ନା କ, ଚ, ଟ, ତ, ପ ଇତ୍ୟାଦି 5ଟି ବର୍ଗ। ବର୍ଗ ତୁମେ ଜାଣିଛ 5ଟି ବର୍ଗ। 5ଟି ବର୍ଗରେ ଥିବା 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। କଚଟ ତପ ଇତ୍ୟାଦିଷୁ ପଞ୍ଚଷୁ ବର୍ଗେଷୁ ବିଦ୍ୟମାନାଃ ପଞ୍ଚବିଂଶତି ବର୍ଣ୍ଣାଃ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣାଃ ଭବନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାଦୈ ମାବସାନାଂ ସ୍ପର୍ଶାଃ। କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତେ ଭାଗରେ ପୁଣି ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ନା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭାଗ ହୋଇଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ଆଉ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ନା ୟ, ର, ଲ, ବ। ଏବଂ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସ, 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 ହ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା
ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏବଂ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ମଝିରେ ଥିବାରୁ, ମଝିରେ ରହୁନି କି ପିଲାମାନେ? ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଲା କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମ ପରେ ଚାଲି ଆସିଲା ଜ ର ଳ ବ, ତାପରେ ସ ସ ସ ହ। ତେଣୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏବଂ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ମଝିରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। କେହି କେହି ଏହି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱରରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଇଜ୍ଞନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜ ସ୍ଥାନରେ ଇ ହୁଏ, ବ ସ୍ଥାନରେ ଉ ହୁଏ, ଏବଂ ର ସ୍ଥାନରେ ରୁ ହୁଏ, ଆଉ ଳ ସ୍ଥାନରେ ଲୁ ହୁଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଅଯୁଗ ବାହ ବା ଅୟୁଗ ବାହ। ଅୟୁଗ ବାହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଅୟୁଗ ବାହ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଧର୍ମ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧର୍ମ ଉଭୟ ରହିଛି। ଏହା କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିର୍ମାଣରେ ଏମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ନତ୍ୱାଦି ପ୍ରୟୋଗରେ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅୟୁଗ ବାହ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିର୍ମାଣ ନିରପେକ୍ଷ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନତ୍ୱାଦି କହିଲେ ନତ୍ୱବିଧି, ଯେଉଁ ଣ ସ୍ଥାନରେ ନ ହେବା, ନତ୍ୱାଦି, ନତ୍ୱଯୁକ୍ତ ଆଦି, ଆଦି କହିଲେ ନତ୍ୱ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣିକ ପ୍ରୟୋଗରେ ଏହା ସାପେକ୍ଷ ମାନେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଅୟୁଗ ବାହ କୁହାଯାଏ। ଅୟୁଗ ବାହର ପ୍ରକାର ଜାଣିଛ ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ? ଅନୁସ୍ୱାର, ଅନୁନାସିକ, ବିସର୍ଗ, ଜିହ୍ୱାମୂଳୀୟ, ଉପଧ୍ମାନୀୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସ୍ୱାର ଦେଖିବା। ଅନୁସ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ତୁମମାନେ ବ୍ୟବହାର କର, ଜାଣିଥିବ ଅନୁସ୍ୱାର ଚିହ୍ନ କେମିତିକା? ଏହା ହେଲା ଅନୁସ୍ୱାର। ଅନୁସ୍ୱାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଏମିତିକା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନୁନାସିକ। ଅନୁନାସିକ କହିଲେ ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମାନେ ପଢ଼ି ଆସିଛ ପିଲାବେଳୁ। ଅନୁନାସିକ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ହେଲା ବିସର୍ଗ। ବିସର୍ଗର ଚିହ୍ନ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ସଂସ୍କୃତରେ କେମିତି ଦିଆଯାଏ? ଏହା ହେଲା ବିସର୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଜିହ୍ୱାମୂଳୀୟ। ଜିହ୍ୱାମୂଳୀୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା କ ଓ ଖ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିସର୍ଗ ସଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଜିହ୍ୱାମୂଳୀୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? କ ଓ ଖ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିସର୍ଗ ସଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଜିହ୍ୱାମୂଳୀୟ କୁହାଯାଏ। ଏମିତିକା ଚିହ୍ନ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିସର୍ଗ ଚିହ୍ନ, ଅର୍ଦ୍ଧ ବିସର୍ଗ କ, ଅର୍ଦ୍ଧ ବିସର୍ଗ ଖ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଉପଧ୍ମାନୀୟ। ଉପଧ୍ମାନୀୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ପ ଓ ଫ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିସର୍ଗ ସଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉପଧ୍ମାନୀୟ କୁହାଯାଏ। ଏମିତିକା ଜାଣିଛ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିସର୍ଗ ପ, ଅର୍ଦ୍ଧ ବିସର୍ଗ ଫ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଯମ। ଏ ଯେଉଁ ୟମ, ୟମଟା ତୁମର ଯାଉନାହିଁ, ହେଉଛୁ ଅୟୁଗ ବାହ ଭିତରେ ଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଜାଣି ରଖିବା କଥା। ୟମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାଁଳା। ଯମଜ ଜାଣିଛ କୁହାଯାଏ, ୟମଜ ବା ଯମଜ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ। କ'ଣ ଇଏ? ନା ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ। ଏହାକୁ ଯମବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା କେମିତିକା? ଦେଖ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ। ଦେଖ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଗର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି କ'ଣ କହିଲା? ନା ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ, ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ? ନକାର ଜାଣିଛ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ। ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଏଇ ପୂର୍ବ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ। ଦେଖ ଏଇ ମଝିରେ ସବୁ ଯେଉଁ କ ଖ ଗ ଘ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମଝି କ ଖ ଗ ଘର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଛି। ତ ଏହା ହେଲା ଯମବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରେ ସର୍ବମୋଟ କେତେଟା ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ସାଧାରଣ ଭାବେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ 13ଟା ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 33ଟା ଏବଂ ଅୟୁଗ ବାହରୁ କିଏ ରହୁଛୁ? ନା ଅନୁସ୍ୱାର, ଅନୁନାସିକ, ବିସର୍ଗ 3ଟା। ଟୋଟାଲ ମିଶିଲା ପରେ କେତେଟା ହେଉଛି? 49। 49ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆମ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରେ ଏବଂ ଉପଧ୍ମାନୀୟ, ଜିହ୍ୱାମୂଳୀୟ, ଯମ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରୟୋଗ ବିଶେଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଣିବା ପ୍ରୟତ୍ନ ବିଚାର ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଜି ଏତିକି। କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ ଯେ ମନରେ ଆସୁଥିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆସିନାହିଁ, ଆସିଲେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ସେଇ କଥା ଟିକେ ମନରୁ ଦୂର କର ପିଲାମାନେ। କାହିଁକି ନା ତମେ ଯଦି ଆଜି ସମୟ ଯେତିକି ୱେଷ୍ଟ କରୁଛ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତମ କମ୍ପିଟେଟର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମେ ପଛରେ ରହିଯାଉଛ, ସେ ଆଗରେ ରହିଯାଉଛି। ତମେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ ନ କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟରେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ରହୁଛ, ମନକୁ ଖୁସି କରୁଛ, ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ, ସେଥିରେ ଭାବ ମନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଭୟ ତମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଜି ପଢ଼ିବିନି, ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି, କାଲି ପଢ଼ିବି, କାଲି କହିବି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି କି ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଦେଉଛି କି ଟିକେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ରହିଯାଉଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଏହା ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବା ମୋ ଭଳିଆ ଆଉ କେହି ପିଲା ମୋର ସେଇ ପୋଷ୍ଟଟି ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛି, ତ ତାହେଲେ ସେ ପୋଷ୍ଟଟି ତାର ହେବ ନା ତମର ହେବ, ଏଇ କଥା ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଦିନ ଯେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ଏଇ ଡର ମନ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଡର ରହିଲେ ହିଁ ଏ ଡର ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମକୁ ସଫଳତା ସିଡ଼ି ଚଢ଼େଇବ। ତେଣୁ ପିଲା ମନ ଦୁଃଖ କରନି, କେତେବେଳେ ମନ ମୁଣା କରନି,
ତୁ ହେବୁନି ହେବନି ମୋର ଆଉ ହେବନି ଛାଡ଼ିଦେମି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲି ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ହେବନି ହେବନି ବୋଲି ନ ଧର ମୁଖେ, ପାରୁନି ପାରୁନି ବୋଲି ନ କୁହ ଦୁଃଖେ। ହେବନି ହେବନି ବୋଲି ନ ଧର ମୁଖେ, ପାରୁନି ପାରୁନି ବୋଲି ନ କୁହ ଦୁଃଖେ। ନିଶ୍ଚେ ପାରିବ କଲେ ଥରକୁ ଥର, ଧୀର ପାଣି ଯେସନେ କାଟେ ପଥର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।